بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لا والحسن المعصوم المسموم وله الصيد المقتول مظلوم غريب على غريب شهيد كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي قال في وقت وحدته وحين غربته أهل من ناصرنا يا رسول الله هل من مغيث يغيثنا هل من ذاب يذبح أنا حرم يا رسول الله الذي قال في وقت بدائه من القيام يا زينب يا أم كلثوم يا رقية ويا سكينة عليكنا مني سلام وابنه وليل في القيام وهرمه وسير إلى الكوفة والشام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات بڑے دیگر بلند صلوات اپنے اپنے مقاصد کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے ضرور پڑھنا
جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بانی مجلس نظر بھائی کا یہ تمام معصومین کی شرکت مجاہدین کی شرکت بارواں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات حضرت قادر سالانہ یہ مجلس اعزاز بیاد سرکار سید الشہداء اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ نہایت خلوص سے تمام بانیان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مجلس کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مجلس وہ ہے جسے سیدہ قبول فرمانے، جس کی قبولیت آل محمد کی بارگاہ میں ہو جائے، وہ سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے۔ اور آل محمد یقیناً نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اجر بھی نیتوں کے مطابق عطا فرمائے۔ جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے اتنا عطا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ عظیم ہستیوں کا ذکر ہے، قرآن ناطق کا تذکرہ ہے۔ قرآن سامع پڑھنا بھی ثواب، قرآن ناطق کا سننا بھی ثواب۔ یہ جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ قرآن ناطق ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے، اور کتاب کی شکل میں جو موجود ہے وہ قرآن و قرآن سامت ہے۔ پاک قرآن بھی ہے، پاک اہل بیت بھی ہے، طیب قرآن بھی ہے، طیب اہل بیت بھی ہے۔ جو صفات قرآن کی ہیں وہی صفات اہل بیت کی ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی اعلیٰ صفتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی اعلیٰ صفات سے نوازا ہے۔ اور ایک عالم دین کا خوب جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر علی کتابی شکل میں آتے تو قرآن ہوتا، اور قرآن انسانی شکل میں آتا تو علی ہوتے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی یہی رونق ہے اس بات کی۔ عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، یہ ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں۔ عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں۔ علی علی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ملنگ، کیوں بابا حلال زادے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن ناطق کا ذکر ہے، وارثان قرآن کا ذکر ہے، کریم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث مقرر کیے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید بے وارث کتاب نہیں ہے، لا وارث کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے وارث موجود ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، بغیر معجزے کے کسی بھی نبی کو اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے کر بھیجا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن کا معجزہ، علم کا معجزہ دیا۔ لیکن جتنے نبیوں کو بھی اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، جس نبی کو بھی معجزہ عطا فرمایا، جیسے نبی اس دنیا سے گئے معجزہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔
یعنی نبی گئے تو معجزہ بھی چلا گیا، نبی غائب ہو گئے تو معجزہ بھی غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، مگر اس وقت تک تھا جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے تو وہ معجزہ تھا۔ آئیے والا صلوات پڑھیے گا مل کے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں مل کے۔ علماء کرام کی موجودگی بھی ہو گئی، یقیناً ایک اور رونق میں مجلس کی اور اضافہ ہو گیا کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، مگر وہ معجزہ اس وقت تک رہا جب نبی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تو عصا رہا، معجزہ بھی تھا، زمین پہ کاٹتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت بن جاتا تھا، چھوڑتے تھے تو سام بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اللہ نے پوچھا بھی تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا سے میں جو ہے وہ سایہ لیتا ہوں، اس سے دشمنوں کو ڈراتا ہوں، اس سے فلاں کام فلاں کام۔ حالانکہ اللہ نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو چاہیے تھا کہہ دیتا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اللہ بھی جانتا تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ جانتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، مگر اللہ نے پوچھا اس لیے ہے چونکہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے تو اللہ سننا چاہتا تھا کہ یہ اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے، جس سے محبت ہے اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ محب کی زبانی محبوب کے فضائل سننا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم جب یہ بات سامنے تو مجھے حدیث قصہ یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل اللہ سے پوچھ رہے ہیں یہ چادر تلے کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جو پوچھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کون ہے، جو بتا رہا ہے وہ چادر تلے کون ہے۔ ادھر جبرائیل نے پوچھا چادر تلے کون ہے، ادھر اس نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ چادر تلے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے جو ہے دو بیٹے ہیں، جب فاطمہ کا شوہر ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں۔ یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اللہ کیوں پوچھتا ہے، پھر فرشتے کیوں پوچھتے ہیں۔ فرشتے اہل بیت کے فضائل سننا چاہیں تو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ سننا چاہے تو فرشتوں سے پوچھ لیتا ہے۔ سب کو مولا ہے کیونکہ سب کو ملتا ہی علی کے صدقے میں ہے، سب کی مدد کی ہے امیر کائنات نے۔ پیغمبر اسلام کو سرکار رسالت امام کے پاس جو بندہ بھی آتا تھا سرکار کے پاس، سرکار میرے لیے دعا فرمائے، اللہ کے نبی کے دعا کا بڑا بہترین طریقہ ہوتا تھا، جو بھی دعا مانگنے آتا تھا کہ سرکار دعا فرمائے، اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے جملہ کہتے تھے اللہم ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ جب ہونے کا مکہ میں اللہ کے نبی یہی دعا مانگتے رہے اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ لوگ پریشان تھے، جو بھی دعا مانگنے کے اولاد کوئی مانگنے آتا ہے تو کہتے ہیں اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب، اولاد دے دے علی کے صدقے میں، مال دے دے علی کے صدقے میں، رزق دے دے علی کے صدقے میں، مغفرت کر دے علی کے صدقے میں۔ جو بھی مانگتا چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کبھی تو جو ہے دوائی کو چینج کر دیتا ہے، کبھی نبی کہہ دیتے کہ میرے صدقے میں دے دے، قرآن کے صدقے میں دے دے، صحابہ کے صدقے میں دے دے، بیمار ہے تو علی کا صدقہ، اولاد نہیں ہے تو علی کا صدقہ، رزق نہیں ہے تو علی کا صدقہ۔ بھئی جو کچھ بھی نہیں ہے نبی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے یہی کہتے ہیں میرا اللہ اسے دے دے علی کے صدقے میں۔ بندے بڑے پریشان تھے کہ کوئی ایسا دن بھی آئے کہ یہ حکیم اپنی حکمت کو بدلے، اپنا نسخہ تبدیل کرے، کسی اور کے حوالے سے مانگے۔ پورے مکے میں یہ انتظار میں رہے کہ کبھی نبی مانگیں گے، نبی کسی اور کے وسیلے سے مانگیں گے، مگر نبی نے وہاں مانگا تو علی کا صدقہ دیا، ہجرت کی تو علی کو بستر پہ سلا کے بتا دیا یہاں بھی میرا وسیلہ علی ہے۔ مدینے میں آئے تو نبی دعا مانگتے رہے اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب، اے اس پر بھی رحم فرما علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ بندے پریشان تھے، ایک دن میٹنگ کی بھئی یہ ہوگا کیا کہ نبی نے ہمیشہ
का इंतजार करो जब अली परेशान हो। तवज्जो फरमाइएगा, भाई उस दिन का इंतजार किया जाए कि जिस दिन खुद अली परेशान हो। एक दिन मस्जिद नबवी खचाखच भरी है, सरकार रिसालत में आप बैठे हैं, शमअ जल रही है, परवाने मौजूद है। तवज्जो फरमाइएगा, शमअ जल रही है, सात परवाने मौजूद है। इतने में अली मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और सरकार अमीर कायनात ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूं, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूं। अब जब मस्जिद खचाखच भरी हुई तो उन्होंने एक दूसरे को कोहनियां मारी से जमीन पे आ जाइए यहाँ आ जाए, कुछ नहीं होता, अब कोरोना खत्म हो गया। सलमान पढ़े भाई मस्जिद खचाखच भरी हुई है और अल्लाह के नबी भी मौजूद है। मौला मुत्तक़ियान तशरीफ लाए और आते ही कहा, अल्लाह के नबी मैं परेशान हूँ, अल्लाह के नबी मैं परेशान हूँ। अल्लाह के नबी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, लोगों ने कोहनियां मारनी शुरू की। देखो आज किसको वसीला बनाता है, जब तक वहां था तो अली वसीला थे, आज खुद अली परेशान है तो देखें किसे वसीला बनाते हैं। अल्लाह के नबी ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किया, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। तुझे मुझसे मेरे दुश्मन गिला हर चंद होता है, तुझे मुझसे मेरे दुश्मन गिला हर चंद होता है। अली नुक्ता है, नुक्ते में नुक्ता बंद होता है। तुझे मुझसे मेरे दुश्मन गिला हर चंद होता है, अली नुक्ता है, नुक्ते में नुक्ता बंद होता है। जमाने की नहीं परवाह हमको, अपना तो ये अकीदा है, अली से प्यार करता है वो जो गैरतमंद होता है। मेरी बात याद रहे कि सरकार रिसालत में आपके पास शम्मा रिसालत के परवाने मौजूद हैं। दुआ नबी मांग रहे हैं। लोग आज मुतवक्के थे कि शायद आज हम में से किसी का नाम लिया जाएगा। नबी हम में से किसी का नाम लेंगे, अल्लाहुम्मा इरहम फुला इब्न फुला अला बिहक़ फुला इब्न फुला, शायद फुला का नाम लिया जाए, शायद फुला का नाम लिया जाए। जो 3 साल तक नहीं बोले थे, जो मक्का में नहीं बोले, हिजरत हुई नहीं बोले, आज उन्हें मस्जिद नबी में मौका मिल गया। एक बंदा खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी कायनात परेशान होती है तो भी अली को वसीला, अली परेशान होते हैं तो भी अली को वसीला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खामोश हो जाओ, तुम अली की बात कर रहे हो, मैं मोहम्मद परेशान होता हूं तो भी अली को वसीला। मैं अगर परेशान हूं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं परेशान होता हूं तो मैं भी अली को वसीला बनाता हूं। देखिए ये नारा जो है, नारा बड़ी अहम चीज़ है और इस नारे से कतराना नहीं चाहिए। जब नारे लग रहे होते हैं तो बड़ी रहमतों का नज़ूर होता है और इस नारे की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब जो है चेहरा कफन में छुपा हुआ होगा, फिर अंदाज़ा होगा कि हमने जो नारे लगाए हैं। इसलिए ये नारे जो लगाए जाते हैं, ये गोद में जो बच्चे हैं ना, इन्हें अली याद दिलाते हैं और हर वक्त फिक्र में सोच में अली रखा करें, इसलिए कि मौत का कोई पता नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि मौत जब आए तो दुनिया की मोहब्बत में न मरे, अली की मोहब्बत में मरे। तवज्जो फरमाइएगा, मौत आए तो अली की मोहब्बत में मरे, इसलिए कि हदीस रसूल है कि बंदा जिस चीज की मोहब्बत में मरेगा, कब्र से उठेगा तो उसी मोहब्बत के साथ उठेगा। भाई माल की मोहब्बत होगी तो कब्र से उठेगा तो माल तलाश करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, भाई दुनियादारी की मोहब्बत होगी, दुनिया जब कब्र से उठाया जाएगा तो दुनिया को याद कर रहा होगा, ये नबी की हदीस है। इसलिए हर वक्त अली अली किया करे। पता नहीं है कि मौत किस वक्त आ जाए, जब मरे तो फिक्र में अली हो, सोच में अली हो, ज़ुबान पे अली हो। भाई कब्र से जब उठाया जाए तो दौलत तलाश न करे, अली तलाश।
रोशन मेरी लहर में मंजर अजीब था, जब मैंने खुद अली से कहा या अली क्यों डरूं इस जमाने से मैं, या अली क्यों डरूं इस जमाने से मैं, जब ने दामन तेरा मेरे हाथों में, कोई नहीं गम का तूफान हो, हर बला की दुआ मेरे हाथों में। सर पे आफत हो तो तस्बीह जली पड़ते हैं, सर पे आफत हो तो तस्बीह जली पड़ते हैं, हम क्या सारे नबी ना दे अली यानी कब है तेरा जिक्र कहानी की तरह, तूने हल किया नुक्ता-ए लहल को पानी की तरह। यानी कब है तेरा जिक्र कहानी की तरह, तूने हल किया नुक्ता-ए लहल को पानी की तरह। शम्स डूबा हुआ था तेरे इशारे पे मौला, फिर पलट आया जुलेखा की जवानी की तरह। और आपको सलामत रखे अजीज़ान मोहतरम। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, पांचवें मौला से पूछा कि मौला दीन के बारे में बयान करें, दीन बताएं, दीन है क्या? मौला ने फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चार चीजें बताई मेरे मौला। उन्होंने कहा सरकार है क्या दीन? सरकार ने फरमाया 5 चीजों का नाम दी। हमारा जब आपने 5 कही है तो बताई तो 4 है, आपने 5वीं नहीं बताई, अब रुक क्यों गए? भूल गए? मौला ने फरमाया नहीं, मैं भूला नहीं। इमाम वो होता है जो भूलता है, मासूम को ना हिजान होता है ना इमाम भूलता है किसी बात। क्या मैं भूला नहीं? कमाल आप रुके क्यों है? आपने कहा है 5 नमाज, रोजा, हज, ज़कात बताया और एक आप रुक गए हैं, आपने बताई नहीं है। मौला आप रुके क्यों? इमाम ने फरमाया भूल के नहीं रुका हूँ, मैं रुका जान क्यों? रुका इसलिए हूँ कि उसके बताने से पहले तेरा चेहरा पढ़ लूँ, पता नहीं तू बर्दाश्त भी करता है या नहीं करता। अगर पढ़ने का पता नहीं वो 5वीं बात तुमसे बर्दाश्त होती है या नहीं होती है। देख कर कहता मौला जब आपने कहा है तो बताइए वो 5वीं चीज है क्या? मौला ने फरमाया विलायत अमीर अल मोमिनीन। तो फरमाएगा 5वीं चीज है विलायत अमीर अल मोमिनीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत अमीर अल मोमिनीन। बंदा हाथ जोड़कर कहता मौला फिर इन 5 में कोई एक चीज अहम तो होगी, कोई एक चीज जरूरी तो होगी, इनमें अहम चीज कौन सी है? मौला ने फरमाया ये भी तो पूछने वाली बात है, विलायत अमीर अल मोमिनीन। समझो फरमाएगा अमीर अल मोमिनीन की विलायत, मेरे दादा अली की विलायत। बंदा देखकर कहता है मौला फिर बताना भी पड़ेगा, दलाइल भी देने पड़ेंगे। आपने जो कहा है कि विलायत अहम है, क्या नमाज से अहम है, रोजे से अहम है, हज और ज़कात से भी विलायत अहम है, तब तुम्हें क्या पता इनकी तो कबूलियत विलायत की वजह से है। ये कबूल उस वक्त तक नहीं होती जब तक विलायत को न माना जाए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक अली की विलायत दिल में मौजूद ना हो। लेकिन एक देकर कहते मौला दलील नहीं है, कोई दलील दीजिए इस पर वाज़ेह दलील। आपने फरमाया सुनो, ये जो मैंने 5 चीजें बताई है इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है, लेकिन अल्लाह ने नमाज में रियायत रखी है। माफी नहीं कह रहा हूँ, ख्याल कीजिएगा, मैं रियायत कह रहा हूँ। नमाज में माफी नहीं है मगर रियायत जरूर है। उलमा बैठे हैं कि नमाज वतन पे पूरी सफर में आधी हो जाती है, कसर हो जाती है, 400 रकातें हो जाती है, सफर में कसर हो जाती है। कहा नमाज वाजिब है मगर सफर में अल्लाह ने रियायत रखी, कसर हो जाती है। अच्छा कसर में बड़ी मसाइल है, अगर आप घर पे हैं, सफर में हैं और कसर भी हो गई है और बीमार भी हैं तो कल जरूरी नहीं कि खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़े। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो चलो कोई बात नहीं, लेट के पढ़। समझो फरमाइएगा भाई लेट के नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है तो आंखों के इशारों से पढ़ लो। ये रियायत समझिएगा नमाज की। अगर इससे भी आगे कैफियत चली गई है बीमारी की कि इशारे, आंखों के इशारे से भी पढ़ना मुश्किल है, फरमान है कि नीयत कर लो, कबूल करने वाला परवरदिगार है। माफी नहीं है मगर ये कैफियतें जरूर है। इमाम फरमाते सुनो नमाज वाजिब, सफर में कसर हो जाती है, अल्लाह ने रियायत नमाज में रखी है। रोजा वाजिब है, सफर में कसर हो जाता है। रियायत
परवरदिगार ने रखी है। का इसी तरह ज़कात वाजिब है मगर सहबे निसाब पर वाजिब है। तो बंदा बिल्कुल खुद है ही गरीब, वो ज़कात अदा क्या करेगा? का हज वाजिब है, सहबे इस्तिताअत पर वाजिब है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आने जाने के अखराजात बर्दाश्त कर सकता वो हज पे जाए। इमाम देखकर फरमाते बंदा खुदा अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई है, नमाज वाजिब सफर में कसर हो जाती है, रोजा वाजिब है मगर बीमार को माफ हो जाता है, हज वाजिब है मगर सहबे इस्तिताअत पर है, ज़कात वाजिब है सहबे निसाब पर वाजिब है। इन पांचों चीजों में एक विलायत ही ऐसी चीज है, जैसी सफर में वाजिब है वैसी वतन में वाजिब है, जैसी बीमार को वाजिब है उसी तरह सेहतमंद में वाजिब है। बहाना तो चलता ही नहीं है, विलायत पे तो बहाना नहीं चलता है कि मैं सफर में था, सफर में कैसे पढ़ता, मैं थका हुआ था, वहां विलायत पे बहाना नहीं चलता है। जी मैं बीमार था अली को कैसे मानता, जी मैं गरीब था अली को कैसे मानता, मैं निसाब को नहीं पहुंच रहा था मैं कैसे अली को मानता, नहीं कोई बहाना नहीं चलता। एक ही बहाना चल सकता है, मिंबर के तकाज़े अदब से कह के गुजर जाऊंगा। एक ही बहाना चल सकता है कि मुझे गोद में अली बताया ही नहीं गया है, अदब के तकाज़े होते हैं, मिंबर से बंदा गुजर जाता है। तो जब बताया ही नहीं गया तो ये और बात है, वरना इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता। अली की मोहब्बत कीजिए ऐसी अजीज़ मोहतरम, अली की मोहब्बत देखिए विलायत में अक्सर कहा करता हूँ और आपने अक्सर मुझे सुनाई है और मैं यही पढ़ के जाके पढ़ गया हूँ और मौला की खिदमत कर रहा हूँ जहाँ जहाँ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने मुझसे सुनाई है, हमेशा सुनाता भी आपको ही रहता हूँ और आपसे सीखता भी रहता हूँ कि जनाब अमीर कायनात की विलायत ऐसी चीज़ है कि इसके बयान होने से ही पता चल जाता है। जिस तरह कोरोना टेस्ट होता है, शजरे का टेस्ट अली वलीउल्लाह, ये चेहरों से पता चल जाता है, चेहरों से पता चल जाता है अली वलीउल्लाह का। इसलिए कि अली वलीउल्लाह बयान करने से बंदे की बहुत सारी दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, बयान करने से दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नबी बयान करे तो दुश्मन सामने आ जाता है। कोई हैसियत नहीं, मैं तो कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह के नबी बयान कर रहे हो विलायत, अल्लाह के नबी अली वलीउल्लाह बयान कर रहे हो तो वहां भी दुश्मन सामने आ जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। नहीं पता चला हारिस बिन नुमान फहरी का कौन है, नहीं पता चला हारिस बिन नुमान फहरी का ये कौन है, बैठा रहा सहाबा की महफिल में, पता न चल सका दुश्मन रसूल है या मुहब्बे रसूल है। अच्छा एक और मिसाल देता हूं, ये तरीका तो अल्लाह ने बताया था ना नबी को दुश्मन को पहचानना कैसे। शैतान फरिश्तों की महफिल में बैठा सजदे करता 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 मुअल्लिमुल मलाइका हो गया, फरिश्तों का भी उस्ताद हो गया। इबादतें इतनी की उसने कि इतने आला रुतबे पर पहुंच गया। अब अल्लाह ने कहा देखो तो सही, ये मासूम की महफिल में बैठा हुआ शैतान तो नहीं है। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए, ये जो मासूम की महफिल में बैठा हुआ है तो शैतान तो नहीं है। का कैसे पहचाना जाए? का एक महफिल सजा देता हूँ, अपने खलीफे का ऐलान कर देता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि मेरे खलीफे का नाम सुन के झुकता कौन है, इनकार कौन करता है। और आपको समझिए बसने परवरदिगार ने वही ऐलान हो गया था कि अगर किसी शैतान को पहचानना है तो उसके सामने खलीफे का ऐलान कर दो, शैतान का पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी ने वहां देखा था, इसलिए गदी ने खुद मैदान सजा के मन को तो मौला का ऐलान करके ये देख लिया कि कौन है जो खलीफे का को मान के सहाबी बन जाता है, कौन है जो इनकार करके इब्लीस बन जाता है। बड़ा नाम है हारिस बिन नुमान फहरी, ये सामने आ गया। अल्लाह के रसूल, ये जो आपने अभी ऐलान किया है, ये जो आपने कहा है कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला है, या आपने अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह के हुक्म से किया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, इतना सब मेरे साथ रहे हो, मैं कभी अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, मैं जो भी करता हूँ हुक्म परवरदिगार से करता हूँ।
میں وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی ہے، وہی آتی ہے تو میں بولتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں وہ کام کرتے نہیں. جتنے میں نے کام کیے نا وہ سارے اس کے حکم سے کیے ہیں. میں چادر تطہیر تلے گیا تو اس کے حکم سے کیا. ہجرت والی رات علی کو سلایا تو اس کے حکم سے سلایا. میں نے روٹیاں بنا کے دی ہیں تو اس کے حکم سے دی ہیں. یہ کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. اچھا اس نے کہا یہ بات ہے، اگر آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ابھی بات آپ کی سنی ہوئی ہے، مجھے نتیجہ اور رزلٹ دینا ہے کہ ابھی مجھ پہ عذاب گرے اور میں غلط ہو جاؤں، ابھی میں تباہ و برباد ہوں. اچھا یہ بڑا غلط فہمی، بڑا مکار آدمی تھا، چالاک آدمی تھا. اس نے ایسے نہیں کہا، یہ اس کی چالاکی ہے بڑی. یہ نبی کو نعوذ باللہ جھٹلانا چاہتا تھا. اس نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. سرکار طواف کرتے کرتے کعبہ کے غلاف کے قریب رکے، غلاف پکڑا اور سرکار نے دعا مانگی، میرا اللہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہا ہوں، میرا اللہ میری امت پہ زندگی میں یعنی دنیا میں عذاب نازل نہ کرنا، مجھے شرمندگی سے بچا لینا، میری امت پہ عذاب نازل نہ ہو. اب یہ پیچھے کھڑا ہو سن رہا تھا، نبی دعا مانگ رہے. اب نبی دعا مانگے تو رد ہو نہیں سکتی ہے. اسے یقین تھا مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے اور دعا ہو گئی ہے قبول. بے شک میں گنہگار سی، حارث کہہ رہا بے شک میں گنہگار صحیح، مگر ہوں تو امتی محمد مصطفیٰ کا. میں کہوں گا عذاب نازل ہو، وہاں سے پتھر آئے گا نہیں. نتیجہ تن میں یہی کھڑے ہو کر کہہ دوں گا کہ یہ اعلان نبی نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں کیا ہے. بس اس نے دعا مانگی، آسمان سے پتھر گرا، یہ غرق ہو گیا. اللہ کے نبی خود دعا مانگ رہے آ رہے تھے، مار کے رب العزت میں عرض کرتے میرا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میری امت پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، تو نے